أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بمثل صفاتهم وبمثل ما قلنا في النبي ويجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا صاحب الرب الطب الرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حتى رسولهم وقولهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يمثل مسؤولاتهم وتبسم ويقول بجاههم وينفعنا بالبيعين وعلينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالجنس والحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من برد الأربعين ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويؤتي كل سائر منا ومنكم سولا على من يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العالمين ويختمنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا رضاتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم سر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم سر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله بسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله بسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله بسلام سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جزى نبيا عن أمته. يا الله يا الله يا الله بحسن العاطفة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis kita, rutinan kita. Mudah-mudahan terus bisa istiqamah. Minal aidin wal faizin. Lebih baik terlambat daripada sama sekali.
Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan beraafiat dapat bertemu bulan Ramadan yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kayak apa lanjut kajian ini? Saudara Nabi Muhammad. Ayo enak. Sedikit aja satu hadis. Al-Qismul awal. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mulai pembahasan yang pertama. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana ciri-ciri utama akhirat dan ulama di dunia. Bagaimana kita harus mencari ilmu dengan tujuan adalah untuk kita amalkan, untuk menjadi bekal kita, zat kita untuk selamat dunia akhirat. Baik. Nah, kemudian beliau lanjutkan. Di sini. Ya, ketahuilah. Anna awamirallahi ta'ala faraid wa nawafil. Sesungguhnya perintah-perintah Allah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Apa takwa? Setiap Jumat kita dengar apa itu takwa? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, perintah-perintah Allah ini ada dua macam kata beliau. Ada yang disebut faraid atau fardu, ada yang nawafil yaitu sunnah. Fardu ra'sul mal, yang fardu itu modal kita. Wa huwa aslul tijarah, itu modal itulah ya inti perdagangan seseorang mengukurnya. Bila orang berjualan ada modal. Nah, kayak apa sekiranya modal ini tabulik kelawan ada untung. Kan kita dicari modal utamanya tabulik dulu, kan gitu aja. Asal tabulik modal aja jadi itu dulu. Asal tabulik modal. Nah, ini fardu itu ibarat modalnya jahanya. Wa bihi tahsulun najah. Nah, bilanya sudah dapat fardu ini, selamat nyata dulu. Nah, nyata kadar rugi. Modal tabulik, sisanya berujung kada berujung itu urusan belakang. Modal tabulik nyata selamat sudah kada rugi. Sama ketika seseorang dalam kehidupannya dia kerjakan fardu yang wajib aja misalnya. Sembahyang 5 waktu juga, ada tarawih di duha, ada witir, ada tarawih, ada begadul, pokoknya 5 waktu aja bisa. Puasa bulan Ramadan aja, nang wajib aja. Nah, yang digawe zakat fitrah aja umpamanya. Nah, zakat mal ada, zakat fitrah aja, nang wajib aja. Selamat sudah. Ya, selamat modalnya tabulik. Wan naflu huwa ribhu, dan sunnah itulah keuntungannya. Nah, karena maka dari itu kenapa? Karena jadi harus mengawal yang sunnah. Ada sembahyang sunnah sebelum fardiyah, ada ba'diyah, ada witir, ada duha. Itu untung. Semakin banyak digawe, semakin banyak untungnya. Bila kita berjualan, kayak pas kira sukses, orang tuh bilanya kelihatan hasil jualannya berarti sukses. Oh, ini nah hasilnya buka toko, kau tukar ini, kau tukar mobil ini, kau bola rumah ini, kau ini nyokolakan anaknya jauh, kau ini berarti ini orang sukses dalam dagangannya. Ada kunjungan di situ. Nah, itulah sunnah ini kata Imam Ghazali itu ibarat keuntungan. Semakin digawe, semakin banyak keuntungan yang didapat. Bila memang fardunya aja yang digawe, ya udah modalnya terbalik, untungnya. Bisa-bisa bila memang fardu aja modalnya terangkat juga, gitu. Modalnya dia bisa terangkat juga. Bilanya kada dihiasi dengan sunnah. Makanya yang sunnah itu juga apa? Bisa menempel yang fardu, kekurangan dalam fardu, kurang khusyuk, kurang apa. Makanya disitulah ditambahi dengan yang sunnah. Wa bihil fawzu bid darajat, dan dengan sunnah itulah seseorang mendapatkan apa?
keberuntungan dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak sunnah yang dia kerjakan, semakin diangkat derajatnya oleh Allah dan semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dianggap remeh, ya. Belajar sunnah bukan berarti sunnah aja diwajar kada apa-apa ditinggal, bukan untuk itu. Justru inilah ginaan sunnah ini supaya untung itu maksudnya. Diterangkan yang sunnah, seperti ini tata caranya Nabi, seperti ini aktivitasnya Nabi, seperti ini muamalahnya Nabi yang sesuai sunnah. Supaya apa? Supaya bila kita menggau itu jadi untung. Supaya bila kita menggawi tadi untuk jadi digawi, dikerjakan, diperintahkan itu sunnah, bukan untuk diremehkan, tapi untuk dikerjakan supaya untung. Jadinya apa banyak yang fardu itu modal, sunnah itu adalah keuntungan. Semakin banyak sunnah yang dikerjakan, semakin banyak keuntungan yang didapat. Nah itu orang berdagang adalah orang berdagang mencari rugi. Ada orang berdagang rugi pasti ada untung. Biar tulisannya diskon 50% ya ujung lah sudah ada. Tapi inilah bila urusan dunia kita ini apa? Sigap mencari untung. Tapi bila urusan akhirat sunnah benar aja jadi sah aja juga masih ya. Seperti itu pula kebalikannya fardu itu adalah haram. Habis itu pula yang sunnah itu lawannya adalah makruh. Sunnah mendudukan kanan, bila mendudukan kiri makruh. Umumnya seperti itu kebalikannya. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun, tidaklah seorang mendekat kepada Allah, kepadaku kata Allah, bimisli ada imam taraktu alaihim, seperti ia menunaikan yang fardu. Wala yazalul 'abdu yataqarrab ilayya bin nawafil, dan seorang hamba yang selalu mendekat kepadaku dibanding fardu digawi ditambahnya yang sunnah. Kan kita harus yang fardu digawi, yang sunnah digawi, yang fardu dikerjakan, yang sunnah dikerjakan hatta uhibbah, sampai ujungnya karena aku cintai. Dari sini mengajarkan kepada kita bahwa tidak bisa mahabbatullah itu diraih tanpa adanya amal, tanpa adanya tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah ahbabtuhu, konsekuensinya kalau aku sudah cinta kata Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, maka akulah yang akan menjadi pendengarannya, wa basarahul ladzi yabsiru bih, dan akan menjadi penglihatannya yang mana ia melihat, wa lisanahul ladzi yantiqu bih, dan akan menjadi lisannya ketika ia berbicara, wa yadahul ladzi yabtishu biha, akan menjadi tangannya yang akan ia berbuat, wa rijlahul ladzi yamshi biha, dan akan menjadi kakinya di mana ia berjalan. Ketika seseorang sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengarannya adalah pendengaran Allah. Artinya apa yang ia dengar tidak akan membahayakan orang tersebut. Wabasar yang ia lihat, yang ia gawi, itu semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kehendak arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita kenal dengan sambatan wali. Ini jawabannya dua. Iftaratu alaihim, ada iftaratu alaihim, menunaikan yang diwajibkan oleh Allah ditambah dengan yang sunnah, dapat cinta Allah. Bila sudah cinta, apa yang dihendakinya dapat diucapkannya jadi, dilihatnya kadang hanya geretak hati jadi datang kabul. Kenapa? Yang wajib dikerjakan, yang sunnah ditambahkannya dikerjakan. Itu.
La ilaha illallah. Ini modal mereka yang ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kesannya nang jadi wali bim salabim jadi wali itu pada kecuali memang wahbah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar Allah ada perangkatnya. Nah, bila jadi ada kalau wilayah itu kalau di Hilyatul Auliya itu disebutkan ada memang pangkat kewalian itu yang muktasab. Artinya dengan beramaliyah insya Allah mendapatkan kecintaan tersebut seperti ini. Jangan yang fardu dan yang sunnah. Ada yang tidak, wahbiyah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba jadi wali ya dengan berkah atau doa seseorang diangkat. Ya, kan ada dikisahkan di zamannya Habib Abu Bakar Al-Adani kan. Itu masih ini masalah Malik. Ada Malik pernah menyuntan. Masuk si Malik di ke rumah ini. Masuk salahnya tuan rumah dibangun, bersembunyi di bawah ranjang, bersembunyi di bawah ranjang. Ini dibangun ya, sini dibangun, sini sembahyang, sini beribadah, ya. Mati bapak ini. Karena lawas di situ jadi si maling ini menyaksikan hal-hal yang gaib lah. Ada cahaya yang datang masuk segala macamnya itu ringkas cerita. Al-Habib Bakar Adil ini manggil, di bawah ranjang keluar. Mulai tadi berarti ketahuan apa nih? Tapi dia makan jadi bawah ranjang, sampai keluar. Mandi, suruh mandi, suruh apa di sini? Dipakai di sidin baju di imamah sidin di jubah sidin apa? Ujar sidin, ikam kok angkat jadi wali yang menggantikan fulan yang meninggal dunia. Keluar jadi masuk jadi maling, keluar jadi wali. Kan tanpa amaliyah ada karena memang wahbah minallah, proposal daripada Habib Abu Bakar Al-Adani, permintaan dari Habib Abu Bakar Al-Adani yang mana ketika itu beliau adalah pembunuh kosnya. Nah, jadi aulia itu ya macam-macam. Maka disebutkan oleh oleh para ulama zaman itu di setiap zaman itu pasti ada aulianya. Dan tidak kurang daripada jumlah para nabi. Itu berapa? Sebanyak 124 ribuan. Nah, kadang kurang dari itu sejumlah para nabi. Itu pasti ada dari aulia. Apa mananya? Mananya yang mendatangi namanya. Justru para ulama menyebutkan di antara hikmah mereka para aulia itu tidak tampak adalah justru itu rahmat bagi kita. Kenapa? Bedanya tampak muncul kita ada bawah sidin itu wali, ya. Akhirnya akan menjadi apa? Kartu bahasa kita banyak katulan. Jadi hikmahnya banyak. Aulia itu yang kada tahu dirinya wali itu ada. Jadi ada yang tahu dirinya wali dan manusia pun kenal bahwa dia itu adalah wali. Ada yang manusia, yang kedua manusia tahu sidin wali, tapi sidinnya ada tahu. Aku lain wali sidin, tapi orang-orang sekitar sidin melihat keistimewaan, kelebihan yang dimiliki sidin. Kadang aku ni pembelajaran berapa? Aku melihat ini kada tahu pada. Kadang saya tahu kadang tahu pada wali. Aku sampai jadi kamu. Ada yang kada tahu lalu sidin wali, tapi sidinnya kada tahu, orang-orang kada tahu juga ada. Ada aulia itu seperti itu. Tapi mereka mahbub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Orang itu kalau ingin mengenal aulia itu lebih sulit daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila ingin betul-betul mengenal Allah mudah. Seluruh alam semesta ini tadullu ala annahu wahidu, menunjukkan keesaan Allah. Kira-kira siapa yang mampu mengatur awannya sudah hilang kadar ketika turun hujannya. Ada juga tanah panas saja tapi guanya gugur hujan panas ada juga. Siapa yang mengatur nanti? Kan kayak gitu tuh. Di Indonesia karena mungkin panas kalau jadi salju, daerah lain ada saljunya ini. Kayak apa mengatur tadi itu? Langitnya sama. Beda langitnya sama. Buminya sama.
Apa harinya? Wah, jangan ngitung-ngitung juga ya, udah aja. Kan gitu toh. Tapi siapa yang mengatur peredaran ini lebih dekat sehingga di sini lebih panas, ini lebih dingin? Coba bang ada kan atur geser bang sedikit supaya kita Indonesia ini besar lagi nah ulang ini. Mungkin kasihan di sana kedinginan mungkin kita pulang besar lagi bukan hantar dia di mana saya besar lagi itu nah. Umpama dari pulang ke mana pas musim salju mulai rekreasi merasain musim salju kan ada. Coba bang geser ada kalau ngomong geser sekira Indonesia ini besar salju yang mengubah tantangan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah gampang ketika ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mengenal wali, wali. Kenapa? Manusia juga. Sidin makan, sidin minum, ya, sidin sembahyang juga, sidin ini. Mungkin kita melihatnya orang biasa mungkin, ya. Tapi mereka adalah makhluk indallah, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa? Banyak orang Quraisy itu, orang Yahudi itu yang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka melihat basyariahnya. Mahadar Rasul apa ini? Ya, makan, minum, ke pasar, memandang Nabi Muhammad dari segi basyariahnya, dari segi sifat manusiawinya. Makan juga Rasulullah aja, Nabi lah aja. Ke pasar juga Nabi Muhammad, Nabi ke pasar. Bicara. Mereka hanya melihat basyariah sehingga mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sir rahasia nur cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat, memandang Nabi, melihat Nabi, kumpul dengan Nabi, hidup di zaman Nabi. Ya, itulah orang yang kumpul dengan orang soleh itu pun juga adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu dulu ya, karena mulut tadi kan ingat jauh infokan bahwa aja kitab malam ini satu hadis tempat akan lanjut di minggu yang akan datang. Yang mudah-mudahan bisa istiqamah ya, bisa istiqamah dan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan menjadikan kita orang yang dekat dengan aulia Allah Subhanahu Wa Taala, dapatkan keberkahan aulia Allah, dapatkan sir madad rahasia pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkat para aulia Allah. Mudah-mudahan bisa terus mengamalkan yang fardu dan meningkatkannya dengan yang sunnah-sunnah istiqamah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan? Terus mengerjakan yang wajib tambah dengan yang sunnah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan, yaitu yang disebut dengan kematian. Mudah-mudahan meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan ada lagi sunnah bandaran jajan. Nah, berarti itu orang menghadap untuk ya ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita mintakan kepada Allah kita untuk memberikan sedikit tambahan masukan untuk kita. Minta waktunya sebentar ya. Udah masuk isya belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa madadikal jari wa imana bihi atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan jemaah majelis Ratibah Haddad di komplek Kib Musalla Baitur Rahman. Wabil khusus guru kita semuanya, Ustaz Abdul Rahman. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan
dan mudah-mudahan kita semuanya, keturunan kita semuanya menjadi orang yang selamat dunia akhirat insyaallah. Dan kita juga istiqomah terus selalu bertambah ketakwaan kita kepada Allah, bertambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bertambah rasa yakin kita, cinta kita kepada para aulia Allah, cinta kita kepada dirinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini ulun berhubung masih bulan Syawal, hidup 20 Syawal ya, 21 atau 22 ya, 20 ke atas lah. Berhubung masih bulan Syawal, ya antara daripada sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari diri pribadi ulun beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu a'am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Ulun minta ridho, minta hasan, minta maaf kalau seandainya dari diri ulun, ya dari keluarga besar ulun ada yang kurang nyaman, yang bikin hati biar tidak nyaman dari perlakuan, sikap, ucapannya. Hendaknya ulun minta ridho, minta maaf ya. Ya mudah-mudahan dengan barokahnya Ramadan kemarin, setelah kita ditinggalkan Ramadan, masuk di hari raya Idul Fitri di bulan Syawal ini, kita menjadi orang yang menang, orang yang suci, orang yang bersih dari batinnya. Mudah-mudahan kita semua punya sifat rahmat kepada sesama umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena penting di akhir zaman ini kita ini harus punya sifat peduli, punya sifat rahmat. Jangan mikirkan dirinya sendiri, ya. Jangan pernah memikirkan dirinya sendiri, ya. Mikirkan bahwa harus kita lihat di sekitaran kita ada apa yang perlu kita bantu, ya. Dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, ya. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ini sifat rahmat. Agama Islam ini agama rahmat, ya. Dan sifat rahmat ini adalah sifat yang mulia, sifat yang harus diwarisi oleh umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Jangan mikirkan dirinya sendiri, ya. Karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ar-ruhama bainahum, ya. Kasih sayang kepada kita seberataan. Maka kalau kita ini sebagai umatnya Nabi, sebagai pengikutnya Nabi, hendaknya kita harus mempunyai sifat rahmat. Jangan mempunyai sifat yang tidak rahmat, ya, kepada siapapun. Terlebih kepada umatnya Nabi besar Muhammad sesama muslim. Jangan hasud menghasut, ya. Jangan hina menghina. Jangan pernah meremehkan kepada siapapun. Jangan pernah menganggap remeh, ya. Jangan merasa paling afdal, paling mulia, jangan. Karena ini bukan ajaran Nabi. Ya, kalau ketemu sesama umat muslim, saling tegur sapa, ucapkan salam. Jangan enggan, ya. Jangan enggak mau salaman, ya. Karena salaman ini termasuk daripada syiarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan salam, afsus salam bainahum tahabbu, ucapkan salam. Ya, masuk rumah ucapkan salam, ketemu orang yang lebih tua ucapkan salam, ketemu siapapun yang ada di sekitar kita selama itu umat Nabi Muhammad, ucapkan salam. Kenapa? Dari ucapan salam itu akan menghadirkan kecintaan. Kita akan saling mencintai, saling mendoakan, ya. Jangan ketemu nggak mau salaman, sudah hari raya Idul Fitri nggak mau salaman, nggak mau maafkan, nggak mau bertegur sapa. Buat apa ibadah Ramadan kita? Buat apa amal ibadah puasa kita, sedang kita tapi di hari raya kita nggak mau salaman, nggak mau tegur sapa. Tasawwahaninya saling bersalam-salaman, karena apa? Orang yang saling bersalaman itu akan mendapatkan 10 kebaikan.
akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita di kampung kita, di musola kita, di masjid kita di Kalimantan, alhamdulillah, ya sejak habis sembahyang bersama sampai bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita ikuti Nabi Muhammad, kita ikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Ya. Salaman gak harus setiap hari raya Idul Fitri saja. Setiap hari kita salaman. Kenapa? Bisa menggugurkan segala dosa dan kita semuanya akan mendapatkan 10 kebaikan. 9 kebaikan buat siapa? Buat orang yang paling senang melihat saudara muslimnya, yang paling senyumnya paling indah saat bertemu sesama muslim. Satu kebaikan yang kesalamannya merambut saja. Kesalaman tapi merambut saja. Itu satu kebaikan. Tapi akan bersalamannya dengan senyum, dengan ta'zim, dengan rasa gembira, dengan rasa mahabbah, cinta, rahmat kepada saudara kita sesama muslim, sesama umat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan 9 kebaikan. Ya, ajaran-ajaran seperti ini yang harus kita contohkan, yang harus kita amalkan, yang harus kita ajarkan. Ya, yang harus kita ajarkan. Mungkin remeh ya, mungkin remeh, amal yang kecil mungkin, tapi belum tentu. Ya, amal yang kecil ini jangan pernah menganggap remeh amal yang kecil. Ya, jangan pernah menganggap remeh amal yang kecil meskipun itu hanya bersalaman ke sesama umat Nabi besar Muhammad SAW. Karena yang remeh ini kalau kita kerjakan secara istiqomah, secara mudawamah, secara ikhlas, ya, ta'zim, meskipun amal yang kecil ini bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula juga ya, jangan pernah merasa bangga cukup dengan amal ibadah kita. Lebih-lebih apa? Jangan pernah menganggap remeh maksiat sekecil apapun. Kita nggak tahu ya, maksiat yang kecil, maksiat yang kita remeh kecil, cuma bersesumpah, cuma berkata kotor, cuma bikin status ya. Jangan pernah kita anggap remeh. Itu tujuannya kepada sesama umat Nabi Muhammad, ya. Kepada sesama umat Nabi Muhammad bersindiran di status, bersesambat nang kata-kata, ucap nang kata-kata, mengucapkan kata kotor. Ya mungkin dianggapnya kita itu dosa yang remeh. Jangan pernah menganggap dosa sekecil apapun itu remeh. Bisa saja kalau kita menganggap remeh dosa yang kecil, itu malah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam kitab Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menerima amal seseorang hamba, maka dia akan diberi hidayah untuk bisa beramal soleh kembali setelah melakukan amal soleh, ya, setelah melakukan ibadah tersebut. Ya. Ciri tanda amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah yaitu apa? Kita continue, bukan jadi hamba tahunan. Kalau sebelum waktu Ramadan giat puasa, giat tarawih, giat baca Quran, giat hadir majlis khatmul Quran, ya, giat taklim, giat beramal ibadah yang baik. Tapi setelah lepas dari Ramadan, dia bakal continue, makin tambah semangat ke musholanya, makin tambah semangat ke masjidnya, makin tepat waktu, puasanya Senin Kemis, sedekahnya makin tambah, bukan saat sedekah di bulan Ramadan saja mengeluarkan zakat atau THR-an. Setelah itu makin tambah dia continue. Ini ciri amal ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ciri amal ibadah seseorang diterima, dia pasti continue melakukan amal kebaikan setelahnya. Maka oleh sebab itu,
Ayo tingkatkan. Habis Ramadan kita habis ditarbiyah, dididik oleh bulan suci Ramadan, maka gunakan didikan bulan suci Ramadan di bulan Syawal dan di bulan lainnya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selamat, yang berkah, yang dirahmati, ya, yang menjadi orang yang senang dunia akhirat. Ya. Tujuannya kita ini nyampaikan baca kitab hidayah, fikih, hadis dan lain sebagainya. Tujuannya ilmu apa? Agar kita semakin tambah takut sama Allah, takwa sama Allah, cinta Nabi Muhammad. Ya. Itu tujuannya. Tujuannya disampaikannya ilmu semakin apa? Semakin tambah dekat sama Allah, bukan semakin tambah jauh. Ya, itu saja mungkin sedikit tambahan dari dulu. Mudah-mudahan kita selamat sama bulan Syawal ini juga adalah hal daripada Imam Al-Qutub Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar bertepatan di bulan 20 Syawal, ya. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ini sedikit untuk membacakan manaqibnya. Mudah-mudahan bisa jadi menurunkan rahmat kepada kita sebelatan. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ini lahir di kota Doan. Di kota Doan, di desa Al-Jubail, Hadramaut. Ya, pada bulan Rajab, meninggal di bulan Syawal tahun 1863 Masehi, dididik dengan pendidikan yang luar biasa oleh kedua orang tuanya, yaitu Habib Ahmad Al-Muhdar dari Syarifah, dari keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Kalau kita kepingin anak kita, didikannya awal dari orang tuanya. Kepingin anak kita hebat, orang tuanya harus hebat ngasih didikan. Nah, ini contohnya. Karena lingkungannya yang sangat kental dengan ajaran agama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, maka beliau sejak kecil sudah belajar dan menghantamkan Al-Quran serta berbagai ilmu pada ayahandanya. Ya. Diisi kuitan alim, ya, diisi kuitan perguruan ustaz. Orang alim harus anaknya apa? Harus alim juga. Belajar lawan kuitannya, jangan sampai abahnya asatid, abahnya ulama, abahnya kiai, tapi anaknya gak niru abahnya, malah jauh, bikin malu. Tapi kalau orang-orang dulu abahnya alim, pasti anaknya alim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan dia Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar sejak kecil sudah ketujuan Al-Quran, bahkan dia khatam Al-Quran dan hafal Al-Quran. Dan di antara gurunya beliau Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar adalah Ahmad bin Hasan Al-Aqqas, Habib Ahmad Al-Bar, Al-Habib Tahir Al-Haddad, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Beliau ini juga salah satu orang yang suka membantu di dalam dakwah dan pendidikan. Dia ini bangun madrasah, banyak bangunan madrasah dan masjid-masjid yang atas sumbangsinya beliau, atas jeripayahnya beliau, ya, yang dibangun di negara kita di Indonesia ini. Ya. Mulai tahun dari Habaib ini dulunya Nabi cinta orang Indonesia. Belum adanya kita ini, nang kericik bingit ini, ya, nang kericik bingit hanya tahun lahir kan tahun 70-an atau 60-an. Ini Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar meninggalnya 1800 Masehi. Itu apa? Sudah mempunyai jasa dan kecintaan kepada Indonesia dengan bangun madrasah Al-Khairiyah. Madrasah Al-Khairiyah yang ada di Bondowoso, di Surabaya, ya. Yayasan Al-Khairiyah itu bangunannya siapa? Bangunannya siapa? Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Habaib tugasnya Nabi. Ya, kalau ini ada orang yang lahir tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an berani mengomentari tugasnya Nabi. Bismillah sudah makan itu. Ya, kita nggak penting penilaian dari orang. Kita hanya kepingin apa? Dapat penilaian dari Allah dan kepingin apa? Terus sebagai tugasnya Nabi, sebagai ketuanya Nabi untuk selalu ittiba, ya, sebisa mungkin untuk menyebarkan, ya, dakwah kakek kita yang Habibuna Muhammad SAW, memberi manfaat baik seperti diajarkan oleh datuk kita Habibuna Muhammad SAW.
Beliau Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar sampai mempunyai sifat yang Masya Allah diambil minantu oleh Al-Habib Al-Imam bin Kutub Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Namun kita ziarah ke makam Ampel di pasar itu ada makam namanya makam Al-Imamin. Nah, makam Gubernur Ampel Al-Imamin di situ. Maksud Imamin itu apa? Jamak daripada lebih daripada satu orang. Di situ ada dimakamkan 2 orang mulia. 2 orang imam yang dimakamkan di tempat itu namanya Al-Imamin. Kalau Al-Imam satu pemimpin, kalau Al-Imamin 2 pemimpin. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana. Yang sudah ke sana mudah-mudahan bisa membawa imam ke sana. Iya. Ismail merancang. Sallallahu Nabi Muhammad. Beliau dinikahkan dengan salah satu putri Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Melahirkan banyak putra, yaitu putra yang soleh, ya, dicintai banyak ulama. Di antara putra beliau yang bernama Habib Abdullah, Al-Habib Alwi, Al-Habib Soleh, Al-Habib Husin, Al-Habib Muhammad. Dan di antara salah satu cicit beliau kemana Anda datang, ya, di malam puncak daripada Safar Al-Quran malam 29 kemarin. Habib Husin bin Abdul Qadir. Terakhirnya itu bin Soleh bin Muhammad Al-Mukhtar, ya. Itu kemarin salah satu buyutnya datang ke tempat kita. Terus kita dapat barokahnya. Bahkan wajah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar pernah orang baca manakibnya. Ya terserah kalau orang bilang ngomong ini hurafat berlebihan sakar ya. Ya biasanya orang kalau ada habaib cerita tentang keromahan seorang aulia didustakan. Kalau habibnya menyampaikan seorang atau cucunya berlebihan itu ya, berlebihan. Iya. Berlebihan itu apa? Cinta orang benci. Cinta orang benci. Kepingin jadi habib. Kalau bisa lu nunggu dia melupakan mungkin jadi habib. Kenapa? Kami ini keturunan Nabi jadi habib bukan keinginan kami, bukan keinginan orang tua kami. Iya. Itu kehendaknya Allah. Masa dia dengan kehendaknya Allah, takdirnya Allah kada menerima. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan terpengaruh ya di media sosial. Hati-hati. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar beliau Masya Allah di dalam manakibnya, kalau kita ya itu ditulis di kalam itu disampaikan oleh salah satu habaib juga, entah murid beliau atau guru beliau, di dalam manakibnya itu kalau orangnya Habib Muhammad Al-Mukhtar, barang siapa yang bermimpi wajahnya bermimpi Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar di dalam mimpinya, maka yakinilah di dalam hati, ya, bukan ucapan diyakini. Padahal itulah Habib Muhammad Al-Mukhtar, tapi kita bermimpi Habibuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Paras wajah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini, kata sebagian ulama yang sering sudah yakut dengan Habibuna Muhammad, mirip dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cucunya aulia itu, cucunya wali dari Habib lagi bungas pasti. Syaratnya jadi wali itu bungas. Jadi wali kutub itu harus bungas. Adalah Nabi Muhammad ada bungas. Iya, syaratnya jadi wali itu harus bungas, wajahnya tampan, wajahnya sepet, tambuhan bersepet, dipercaya wali lah. Mengajarkan kebencian lagi. Nang wajahnya tampan, mengajarkan kebencian aja enggak layak. Kita panggil wali, apalagi yang sepet itu namanya.